ॐ रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवीरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाकरगुणनिधिं विप्रप्रियधार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धदशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणहरि। भक्तवत्सल भगवान की जय, रामनारायण की जय, लक्ष्मणलाल जी की जय, भरतलाल जी की जय, शत्रुलाल जी की जय, संकटमोचन हनुमान जी की जय, जनकनंदिनी सीता देवी की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, यूट्यूब कर्मकर्ता मान को जय, ढंकड़वासिनी माँ शरण को जय, मोर प्रिय श्रोताबंधु मान को जय, स्वर्गमर्त्य पाताली की जय, ये 10 दिगपाल को जय, 33 कोटी देवता को जय। मोर प्रिय श्रोताबंधु आपण मानक नमस्कार करी आरंभ करने को जाऊँ ये धारावाहिक संपूर्ण रामायण कथा। एति नवेदन आपण मानक मानु तो नहांती आपण जहाँ कि श्रोताबंधु मानुंट सब्सक्राइब टे करेंगे आउ लाइक टे करेंगे। किसी श्रोताबंधु मानुंट धर्मपरायण लोक किसी अच्छा एणु आपण मानक अनुरोध आपण मैंने दरखंडिया करिकी देखिए ना सब्सक्राइब लाइक टे करुवे से कथा भूलिए ना। ये मर्यादा पुरुष राम नारायण का कथा इन को हेला करेंगे ना। आपण मैंने परवर्ती अध्याय रे शुणी मर्यादा पुरुष राम को पाखरे भरत शत्रुघ्न जाकि पहुँचती। भरत शत्रुघ्न को मर्यादा पुरुष राम भलरे चिन्ह पारु ना। कारण है भरत शत्रुघ्न मुंडरे जटा बाजि किछि दिन है किसी आहार करी ना। मुख तांकर मलिन देखा जाउछि, अति चिंता करी करी शरीर विवर्ण देखा जाउछि। बहु कष्ट चिन्ह 2 जन को कोଳରେ बसाई मुखरे चुंबन देई अति कोमल मधुर कंठरे कहले, बाबू तुम्हें 2 भाई राज्य छाड़ी मुनिवेश धरी अरण्य को आसिल, वृद्ध पिता बंचिबे किपरि? शत्रु माने आम राज्य को नहीं गले कि? हौ पिता आउ प्रजा माने भलरे अछन तो, माता माने कुशल अछन तो, पुरोहित माने भलरे अछन तो, पात्र मंत्री सेनापति सुमंत्र एसबू कुशल अछन तो, तांकठारु हित कथा शुणुछु तो, तू दैनिक होम यज्ञ करुछु तो, ब्राह्मण मान को दान देउछु तो, आमर हाथी घोड़ा पोषा जीव माने भलरे अछन तो। तापर कहले राजनीति विषय रे भरत सबू शुणिबा परे राम कहले, तुम्हें 2 भाई मुनिवेश धरिके आसीच कहीं बाबू? तुमको बुद्धि किए देला? भरत 2 हाथ जोड़ी विनय कहले, प्रभु आंभ पिता बहुत सुज्ञानी धार्मिक थिले, स्त्री बसरे रही प्राण त्याग कले, न्याय पथ छाड़ी घोर अनति कले, ज्येष्ठ पुत्र थाऊ थाऊ कनिष्ठ पुत्र को राज्य समर्पण कले, बिना दोषरे आपण को वनवास देले, परे अनुताप करी करी मृत्युवरण कले। मोर माता पापिनी कूटकपट करी एते कथा कला, सेही अभिशापरे विधवा हेले, पुत्र पाई राज्य लोभ कारणरू ताकू नरक गति हब। हे प्रभु मु तुम्हार चरणर दास आ भृत्य मध्य, मो उपरे सुप्रसन्न हुआ, दयाकरी अयोध्या राज्य रे तुम्हें राजा हुआ, मो सांगरे पात्र मंत्री प्रजा
ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ମାତାମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ଅରାଜକ ହୋଇଛି। ବିଧବା ରମଣୀ ଭଳି ହତଶ୍ରୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ରାଜା ହୋଇ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଶବାସୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ସେବକ, ଏ ଦାସର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ସେସବୁ ଦୋଷ ମୋର। କିଞ୍ଚିତରେ ଦୟାକରି ମୋର ଆପତ୍ତି ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଗମନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭରତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପାଦକୁ ଧରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଭରତଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇ ମୁଖରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, ଭରତରେ, ମୋତେ ତୋର ପବିତ୍ର ହୃଦୟ କଥା ପାଗଳ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ କାହାରି ଅହିତ କରୁନା। ତୁ କାନ୍ଦିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମନ ଦେଇ ଟିକେ ଶୁଣ। ମୁଁ ଅକଳଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଦଶରଥ ଆମ୍ଭର ପିତା। ମୋତେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତୃ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କେମିତି କରିବି କହ? ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ତୋର ଟିକିଏ ହେଲେ ବି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତୁ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ପାଳନ କର। ମୁଁ ଅରଣ୍ୟରେ ରହି ଫଳମୂଳ ଖାଇବି। ଏ କଥା ପାଳିଲେ ଆମ୍ଭର ଧର୍ମ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ଭରତ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିର ଏ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥାଉଁ ଥାଉଁ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କ'ଣ ରାଜା ହୁଏ କି? ମୁଁ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ ଭାଇ। ଛେଳିକି ଯଦି ରଥରେ ଯୋଟାଯାଏ, ସେ କ'ଣ ରଥ ଟାଣିପାରିବ କି? ସେବାକାରୀ ଲୋକ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ପାଳିପାରିବ କି? ଆପଣ ରାଜା ହୋଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ଥିଲି। ଆପଣ ଅରଣ୍ୟରେ ଆସି ରହିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ପିତା ହା ରାମ କହି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ମୋତେ ରଥ ପଠାଇ ଡକାଇ ଆଣିଲେ। ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରେତକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମାପନ କରିଛି। ଏବେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳ ତିଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ରାମ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ତିନି ଭାଇ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିକି ରାମକୁ ଚେତା କରାଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ମୋର ଜନ୍ମକର୍ମ ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପିତାଙ୍କର କିଛି ଉପକାର କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ହେ ବିଧାତା, ଆଜିଠାରୁ ମୋତେ ପିତୃଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲୁ। କିଏ ମୋତେ ହିତବାକ୍ୟ କହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ? ବନବାସ ଶେଷରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗଲେ ପିତା ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିବି? ତୁମେ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତୁମର ଜନ୍ମ ସଫଳ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଇ ପିତାଙ୍କ ତର୍ପଣ କଲ। ମୁଁ କେବଳ ପିତୃଋଣ ଶୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସୀତାଦେବୀ ଏସବୁ ଶୁଣି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ରାମ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି କିଛି ସେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସୀତାଙ୍କ କାନ୍ଦଣା ଦେଖି ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରାମ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ। ସୁମନ୍ତ୍ର ଅଶୋକ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଦୁଃଖ କରି ଆଉ କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ କରି ଜଳ ତିଳ ଏବେ ଦିଅ। ତାପରେ ରାମ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଇଙ୍ଗୁତି ବୃକ୍ଷରୁ ଫଳ ତୋଳି ଆଣ। ତାପରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ତିନି ଜଣ ଯାକ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ପିତୃତର୍ପଣ କରି ଜଳ ତିଳ ଦେଇ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ହେ ପିତା,
ତୁମ୍ଭେ ପିତୃଲୋକରେ ଅଛ, ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ପରିତୃପ୍ତ ହୁଅ। 3 ବାର ଜଳ ଟେକି କୂଳକୁ ଆସି 3 ଜଣ ଯାକ କୁଶ ଆସନରେ ବସି ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ତିଳ ହିଙ୍ଗୁଦି କୁଶ ଜଳ ଫୁଲ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖି ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପିଣ୍ଡରେ ଫଳମୂଳ ଦେଇ କୁଶରେ ଜଳ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ଅରଣ୍ୟରେ ଯାହା ଆମେ ଆହାର କରୁଛୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ତାହା ସମର୍ପଣ କଲୁ। ହେ ପିତୃଦେବତା, ଏତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ। ତାପରେ କୁଟୀରକୁ ଯାଇ ପୁଣି କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି 5 ଜଣ ଯାକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିଲେ। କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେନାପତିମାନେ ସେ ତ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲେ, କହିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି, ହଉ ଦେଖିବା, ଏ ତ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ, ଜାଣିବେ କେମିତି କେଉଁଠି। ପୁଣି ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତକୁ ଚଢ଼ିଲେ। ଚଢ଼ିକି ଦେଖିଲେ କୁଟୀରଟେ ଦେଖାଗଲା। ସେଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ତାପରେ ଯାଇ ବସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଣୀମାନେ ଆଉ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଝିଅ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ, କେହି ଜଣେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଚାଲ ଯିବା। ଏହା କହି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଦେଖିଲେ ଫଳମୂଳ ସବୁ ପିଣ୍ଡ ଦିଆ ହୋଇଛି, ରାମଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। କୌଶଲ୍ୟା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ପିଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳମୂଳ ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ହିଙ୍ଗୁଦି ବଦରିକା ଫଳ କୁଶ ତିଳ ପୁଷ୍ପ ଏସବୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିକଳ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ବିଧାତା, କେତେ କାଳୁ ବସି ଏଭଳି କଥା ଭାବିଥିଲୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଲୁ। ଯିଏ ରାତି ପାହିଥିଲେ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ପୁଣି ଅରଣ୍ୟକୁ ଆଣି ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ। ଏ କଥା ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୋର ଆଖି ଫୁଟିଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି, ମୋର ଛାତି ଫାଟିଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏତିକି ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଂ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଦଶ ଦିଗପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ସେହି ରାମନାରାୟଣ ମୋର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଣିଷ ଠାରୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସବୁ ଏ 3 ପୁରକୁ ନମସ୍କାର କରି ଦଶ ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଯଦି ଏ ଦାସ ପ୍ରତି ଦୟା ଥିବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ହରି ବୋଲ।